इच्छा गर्नुहोस् Open your mouth and just begin to pray. आफ्नो मुखलाई खोल्नुहोस् र प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् Pray now. प्रार्थना गर्नुहोस् Nobody should, all the men lift your voice. अनि हरेक आफ्नो छिमेकी हरेक सबैलाई भन्नुहोस् प्रार्थना गरिराख्नुहोस् All the sisters lift your voice. आफ्नो दिदीबहिनीहरू प्रार्थना गर्नुहोस् Say, God, I need you, Lord. I अनि need you. भन्नुहोस् प्रभु मलाई चाहिएको छ मलाई चाहिन्छ आज God, I need this gift of healing in the mighty name of Jesus. परमेश्वर मलाई आज यो चङ्गाइको वरदानको खाँचो छ I want to take a stand against the spirit of sickness, oh God. आज मलाई तपाईको खाँचो छ मलाई चाहिन्छ तपाईसँग खाउनलाई As the gifts of healing was working in you very powerfully, O Lord Jesus. जसरी तपाईको जीवनमा एउटा चङ्गाइको वरदानले शक्तिशाली रूपमा काम गरिरहेको I थियो am ready now. तर अहिले म तयार छु प्रभु Lord, make these hands the hands of healing, O अनि God. प्रभु यो हातलाई तपाईले बनाउनुहोस् चङ्गाइको लागि Make me the man and woman of healings, O God. हरेक मानिस स्त्री पुरुषहरूका निम्ति प्रभु I surrender my spirit, soul, and body in your holy hands. प्रभुमा योको हृदय तपाईमा सुम्पिन्छु म I am ready to manifest the gifts of the Holy Spirit here. प्रभुमा तपाईको चङ्गाइको वरदानलाई तपाईँ यहाँ प्रकट गरेर I पस्टाउनुहोस् humble myself before you, Lord. प्रभु तपाईको अगाडि प्रभु Every bondage must be broken in Jesus' name. हरेक बन्धनहरू यो समयमा येशूको नाममा तोडिएका हुन् Every curse is to be broken in Jesus' mighty name. हरेक कुराहरू तोडिएका हुन् येशूको नाममा Every evil spirit must come out in Jesus' name. हरेक दुष्ट आत्माहरू येशूको नाममा बाहिर निस्के Every witchcraft should be broken in Jesus' name. हरेक कुराहरू तोडिएको होस् येशूको नाममा Every spirit of death and fear come out in Jesus' हरेक name. डर र मृत्युको आत्मा येशूको नाममा निस्कियोस् I yield myself to you now, Holy Spirit God. येशूको नाम पवित्र परमेश्वरमा म अहिले यसरी Come, Holy Spirit God. पवित्र आत्मा परमेश्वर Come, आउनुहोस् Holy Spirit God. पवित्र आत्मा ल्याउनुहोस् Come, Holy Spirit God. पवित्र आत्मा परमेश्वर I need your mercies this morning, मलाई O God. तपाईँको खाँचो छ यो बिहानीमा I don't want to go from this school with empty hands, O Lord. प्रभु मलाई यो समय तपाईँको खाँचो छ तपाईँको हातको I want to carry the gifts of healing to my church, to my village, to my city, O Lord. मानिसहरू तपाईँको खाँचो छ चङ्गाइको I want to manifest the gifts of healing in my church, in my villages, O God. तपाईँको चङ्गाइको वरदान मेरो गाउँ र समाजमा खाँचो छ What is impossible to me is possible by you, Lord. जुन कुरा मेरो निम्ति जुन असम्भव छ त्यो तपाईँमा सम्भव छ I believe in your hand, O God. अनि म तपाईँमा विश्वास गर्छु तपाईँको हातमा I परमेश्वर believe in your power, O God. म तपाईँको शक्तिमाथि I विश्वास believe in your glory, O म God. तपाईँको महिमामाथि विश्वास गर्छु Because I believe in the resurrected name of Jesus Christ, Lord. मृत्युबाट दौडिनु भयो येशूमाथि विश्वास I want to गर्छु attempt the healings and miracles in the name of Jesus. अनि म विश्वास गर्छु जुन यसमा अचम्म र छुटकाराको कुराहरूमाथि Fill me with the Holy Spirit, O God. प्रभु तपाईँको आत्माले भन्नुहोस् Right now. अहिले Right now. अहिले I want all of you to speak 1 minute in tongues. एकछिन तपाईँ हरेकजना अन्य भाषामा बोल्नुहोस् One minute altogether. एकैछिन 1 मिनट Come on, speak in tongues. अन्य भाषामा Speak in tongues. Speak in tongues. Nobody should be silent. Louder. 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 All the sisters, raise your voice. All the sisters, raise your voice. All the brothers, raise your voice. हरेक दाजुभाइले विश्वास गर्नु दिदीबहिनीलाई स्वर निकाल्नुहोस् Desire to speak in the Holy Spirit. परमेश्वरको वरदान गर्दै आगोले भरिनुहोस् Desire the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मालाई स्वर दिनुहोस् Desire the anointing of the Holy Ghost. परमेश्वरले पवित्र आत्माले भरिनुहोस् Lord, touch and God this morning. उहाँसँगले छुनुहोस् Desire the revelation of God this morning. परमेश्वरसँग सम्बन्धमा Desire the visitation of God this morning. परमेश्वरसँगको मिलनमा Say, God, I need you, Lord. परमेश्वर मलाई तपाईँ चाहिएको छ Jesus, I need you, God. मलाई तपाईँ चाहिएको छ I need your vocabulary, O God. तपाईँको त्यो सम्बन्धता चाहिएको I छ need a heavenly visitation, O God. तपाईँको त्यो स्वर्गीय उपस्थिति चाहिएको छ Some of you are still not praying louder. तपाईँले प्रार्थना
धन्यवाद परमेश्वर आफ्नो सेवा नियन्त्रण गर्नुहोस् उच्च सेना Jesus' mighty name. God, amen. येशूको नाममा भन्नेछ हामी आमेन Now once again. एकचोटि फेरि आमेन God is in this place. अनि परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ Okay, control yourself now. यो समय तपाईँले आफैलाई अधिक बुझ्नुहोस् Control yourself. Stop आफैलाई praying. दिनमा राख्नुहोस् र प्रार्थना गर्न बन्द गर्नुहोस् Listen to the word of God. अब परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस् Amen. आमेन। So before we go into the word, हामी परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अघि listen very carefully. There's somebody suffering with a spondylitis, cervical disease here. अनि यहाँ चाहिँ एउटा घन्टीको यो पछाडिको साइडतिर त कोही चाहिँ एकजना तपाईँको समस्या Stand भइरहेको up. You have a cervical spondylitis disease. छ अनि तपाईँको पछाडितिरको यो घन्टीमा चाहिँ समस्या भइराखेको छ हुनुहुन्छ त्यो उठ्नुहोस् And somebody is यस्तो घन्टीमा ठिकै पछाडि listen. Somebody is a migraine. You have a one-side headache. अनि तपाईँको चाहिँ एकतिर मात्रै टाउको दुखिराखेको छ माइग्रेन The Lord wants to touch you. हुनुहुन्छ त्यो उठ्नुहोस् टाउको दुख्ने एक साइडमा Okay. Somebody has a headache, full headache. अनि कसैको चाहिँ पुरै एउटाको चाहिँ कसैको एउटैजनाको चाहिँ पुरै टाउको दुखिराखेको छ The Lord wants to touch you and heal ओ you. उठ्न त्यो भन्दा ठुलो हो भने अनि परमेश्वर चाहिँ छुन जाँदै हुन्छ टाउको दुख्ने उठ्ने हो Very quickly. पुरै टाउको दुखिराखेको The Lord wants to touch you and heal you. पुरै जेगर मुन्टी बठाइटा के भयो यहाँ Shall we stretch your hands and just pray for them right now? अनि हाम्रा हात उनीहरूतिर हात राख्नु उचाल्नेछौँ Come on, lift your hands towards them. मतिर हुनु उतातिर उता हो Towards them. हात उठाउने यतातिर यता So repeat after me. म पछि दोहोऱ्याउनुहोस् Say in the name of Jesus. भन्नुहोस् येशूको नाउँमा Say it again. In the name of Jesus. येशूको नाउँमा Spirit of migraine. माइग्रेनको आत्मा Now, जसले माइग्रेनको आत्मा spondylitis, cervical spirit. जुन घाँटीको पछाडि त्यो समस्या भएको आत्मा Headache. टाउको दुख्ने आत्मा In the name of Jesus. येशूको नाउँमा Come out of their body. बाहिर निस्किन्छ Come out of their body. बाहिर निस्किन्छ Right now. अहिले In Jesus' name. येशूको नाउँमा By the blood of Jesus. येशूको रगतमा You are free. मसँग छुटकारा भएको छ Delivered. यो छुटकारा पाएको छ By the stripes of Jesus. यसले खानुको गोलाको चोटले Healed. तिमी निको भएको छौ Healed. तिमी निको भएको छौ Bring your miracle in Jesus' name. येशूको नाउँमा छुटकारा लिनुहोस् Amen. येशूको नाउँमा Amen. Amen. आमेन God has touched the healing. Please, please, please. परमेश्वरको चङ्गाइलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ बस्नु We're studying about the healing gifts here. आज हामीले चङ्गाइको वरदानको विषयमा हामी सिक्नेछौँ So remember one thing. एउटा कुरालाई तपाईँले Not only याद reading your राख्नुहोस् notes, तपाईँ लेख्ने मात्रै होइन you have to receive the gifts of healing. तिमीहरूले चाहिँ यसलाई पाउनु पनि पर्छ लिनुपर्छ Amen. Okay, so we'll start. हामी सुरु गर्नेछौँ त्यसो भए How God heals and how God does the things. Keep अनि on. परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले चङ्गाइ दिनुहुन्छ Okay, so why God heals? अनि तपाईँले The healing, the gifts of healing. तपाईँले चङ्गाइको वरदानको विषयमा लेख्नु भएको छ होइन Okay. Exodus chapter 15, verse 26. प्रस्थान Exodus chapter 15, verse 26. 26 15को 16 26 सरी 26 प्रस्थान 15को 26 Write down and read it quickly. एकजना लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस् एकजनाले चाहिँ चर्को स्वरले र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका कुरा ध्यानसित सुन्यौ उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ ती
तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परम प्रभु हुँ। Let's read. If you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I will put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. The name of the Lord is here. यहाँ चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ यहाँ छ। As we say, Jehovah Rapha हामी यहाँ भन्छौँ यहोवा राफा भनेर, means I am the God who heals you. अनि यो यसको अर्थ चाहिँ म परमेश्वर जसले तिमीलाई निको पार्दछु। Hallelujah. So the God whom we serve, जुन परमेश्वरको सेवा हामी गर्छौँ, he has the power over all the sicknesses. अनि उहाँसँग त्यो सामर्थ्य छ हरेक रोग र बिमारीहरूलाई निको पार्ने। Amen. He is capable of healing every kind of diseases. अनि उहाँसँग त्यो क्षमता छ हरेक जुन जस्तो सुकै बिमारी किन नहोस्। So tell your neighbor, you must believe that God can cure you, heal you. अनि तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् परमेश्वरले तिम्रो हरेक परिस्थिति हरेक रोगलाई चाहिँ निको पार्न सक्नुहुन्छ। God can cure you. अनि परमेश्वरले भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर तिम्रो केयर गर्नुहुन्छ। God can heal you. परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। When? कहिले? कहिले? Hallelujah. Now God can heal you. परमेश्वरले चंगाई दिन सक्नुहुन्छ। He said here, I am the God who heals you. किनभने यहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले निको पार्न सक्नुहुन्छ। Amen. This is the word of the Lord. यो परमेश्वरको वचन हो। So listen very carefully. एकदम ध्यान दिएर Why सुन्नुहोस्। people are not healed today? किन अहिलेको समयमा मानिसहरू निको भइराखेका छैनन्? Why we struggle in the chronic disease? किन यी विभिन्न आउने पुर्खाका ती समस्याहरू देखिकन उनीहरू अझै छुटकारा पाएको छैनन्? Look at that word once again. एकचोटि फेरि हामी हेर्नेछौँ। That if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight. यदि परमेश्वरको नजरमा जुन कुरा ठिक छ त्यही गर्यौ भने परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई What does the word says? कि परमेश्वरको वचनले के भन्छ कि You must पढ्नुहोस्। diligently heed me and do what is right in my eyes sight, not in your eyesight. जुन कुरा परमेश्वरको नजरमा ठिक छ त्यही कुरा गर्यौ भने यो हैन कि जुन तिम्रो नजरमा ठिक छ त्यो गरेर हैन। If we heed the voice of God, यदि हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ and if you do what he is expecting, अनि यदि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्छौँ, if we are pleasing God, यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छौँ, if we love him, यदि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, so then he will do what is written here. अनि उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ जुन कुरा यहाँ लेखिएको छ। Shout hallelujah. हालेलुया। Yesterday somebody was asking a question. यहाँ जस्तै हिजो कसैले सोधिरहनु भएको त्यो प्रश्न, According to Gospel of John chapter 1 and 2. अनि जसरी यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 1:1, 2, 3, So verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. अनि जस्तै त्यहाँ भन्दछ आदिमा परमेश्वर वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर Verse हुनुहुन्थ्यो। 2 says that all things were created for him, for his glory, for his pleasure. किनभने सबै कुरा उहाँको महिमाको लागि र उहाँले आफ्नो लागि सबै कुरा बनाउनु Without भयो। him, nothing has been created. उहाँ बिना केही कुरा पनि बनेन। Shout hallelujah. बोले भने हालेलुया। Listen very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। What he's saying here? यहाँ के भनिराखेको छ? If you diligently heed me, यदि तिमीहरूले hear me. यदि तिमीहरूले मलाई ध्यान दिएर सुनौ भने, And if you do what I say, what pleases me, यदि जुन कुरा मैले चाहेको छु, मैले भनेको छु, ती कुरा अनुसार चल्यौ भने, listen very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Apart from God, no desire. परमेश्वरको इच्छा भन्दा बाहिर केही होइन। That's what he's saying. त्यो कुरा यहाँ भनिरहेको छ। If you do what I say, यदि तिमीहरूले जुन कुरा मैले भनेको छु त्यो कुरा गर्यौ भने,
Hallelujah. Tell your neighbor, if you do what God says, तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस्, यदि तिमीले परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो गर्यौ भने then only you can be happy. अनि त्यसपछि मात्रै तिमी खुसी हुन सक्छौ। In other words, if I do my own, I cannot be happy in this life. यदि अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यदि मैले आफ्नै इच्छा अनुसार गर्छु भने म मेरो जीवनमा प्रसन्न हुन सक्दिनँ। Don't say. यो Listen. पर्दैन, त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दै। If I'm living for myself, यदि म आफ्नै लागि जिउँदैछु if भने I say this is my life, यदि भन्छु यो जीवन चाहिँ मेरो जीवन हो I eat whatever I want, अनि जुन मलाई इच्छा लाग्छ त्यही कुरा I खान्छु go wherever I want. जता मलाई इच्छा लाग्छ त्यतै जान्छु भने It's my will, my vision, in my life. यदि म मेरो आफ्नै इच्छा आफ्नो कुराहरूमा चल्छु भने It is absolutely wrong. यो चाहिँ अवश्य नै यो गलत हो। Your life is not yours. यो तपाईको जीवन तपाईको You होइन। cannot do what you want. तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्न जुन कुरा तपाईलाई इच्छा You छ, have to do what He says. तर तपाईले त्यो कुरा गर्न आवश्यकता छ जुन कुरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। Hallelujah. Read that word once again. फेरि एकपटक पढिदिनुस् नेपालीमा 15:26. 15 को 26 त्यही एकचोटि पढिदिनुस् 15 को 26 Quickly. उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगाऊ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परम प्रभु हुँ। हालेलुया। What does this word says? वचनले के भनिरहेछ? He's talking about healing. He's talking about promise here. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गर्दै हुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा चङ्गाइको बारेमा बताउँदै हुन्छ। If you want to carry this gift, God of healing, God of miracles, यदि तपाईले परमेश्वरको चङ्गाइले अथवा परमेश्वरको वरदानले तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने you must obey this word. तपाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारितामा रहनुपर्छ। Hallelujah. So if you do what I say and what I wish and what I'm expecting, यदि त्यही कुरा गर्यौ भने जुन कुरा मैले खोजेको छु, जुन कुरा मैले भनेको छु, whatever diseases you have seen in Egypt, जुन कुरा तिमीहरूले चाहिँ त्यो इजिप्टमा जुन कुरा मिस्रहरूमा जुन कुराहरू देख्यौ, it will not come over you. ती कुराहरू चाहिँ एउटा पनि तिमीहरूमा आउने छैन। Hallelujah. It will not come over you. यो चाहिँ तपाईहरुमा आउने छैन। Because I will stand as a healer in your life. अनि किनभने म तिमीहरूको जीवनमा खडा हुने छु यो चङ्गाइको रूपमा। हालेलुया जीसस। Amen. The question is why sicknesses comes. अब प्रश्न यो आउँछ कि किन रोग अथवा बिमारी आउँछ, हैन? Question may come, why sicknesses are coming. त्यसै तपाईले प्रश्न पनि आइराखेको हुन्छ नि, किन बिरामी आउँछ? Sicknesses comes because of our sinful nature. बिरामीपना आउँछ किनभने हामीहरूको पापमय स्वभावको कारण। Hallelujah. So when God created Adam, जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, Adam was whole, he was perfect. अनि ऊ चाहिँ पुरै तरिकाले चाहिँ एकदम सिद्ध थियो। He did not have any sicknesses. उसँग कुनै बिमारी थिएन। He never said, I have a headache. उसले कहिले पनि भनेन मसँग चाहिँ टाउको दुखिरहेको छ मेरो। Are you all here? यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना? God made Adam very active. अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई एकदमै एक्टिभमा बनाउनु भएको थियो। Do you know what was the work of Adam? तपाईलाई थाहा छ आदमको काम के थियो? He was a gardener. ऊ चाहिँ बगैँचामा गोडमेल गर्ने, रखवाली गर्ने। Hallelujah. God gave a first job to Adam. परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई पहिलो काम त्यही दिनुभएको थियो। God doesn't like lazy people, as you heard yesterday. तपाईले हिजो सुन्नुभयो परमेश्वरले चाहिँ अल्छीहरूलाई प्रेम Tell your neighbor, गर्नुहुन्न। God doesn't like lazy people. तपाईले भन्नुस् आफ्नो छिमेकीलाई परमेश्वरले अल्छीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न, मन पराउनुहुन्न। Say it again. फेरि भन्नुहोस्, Say it again. फेरि भन्नुहोस्। God is always working.
परमेश्वर सधैँ काम गर्नुहुन्छ। Hallelujah. So God hates lazy people. परमेश्वरले अल्छीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। When we say, then only you must. हामीले भनेको बेला मात्रै तपाईँले दोहोऱ्याउनु होला। Amen. So because of our sinful nature, we are sick. किनभने हाम्रो पापमय स्वभावको कारणले गर्दाखेरि कामले गर्दाखेरि हामी बिमारी हुन्छौँ। Later I will tell you the reasons why we are sick. अनि म यो कारणहरू बताउँदैछु किन हामी बिमारी हुन्छौँ। So what we are studying here, हामी के यहाँ पढिराखेका छौँ? obedience brings healing. आज्ञाकारिताले चाहिँ चङ्गाइले ल्याउँछ। Write it down properly. लेख्नुहोस्, आज्ञाकारिताले चङ्गाइ ल्याउँछ। Obedience brings healing in our body, in our soul, and in our spirit. आज्ञाकारिताले चाहिँ तपाईँको शरीरमा, प्राणमा र आत्मामा चङ्गाइ ल्याउँछ। Because He's the God of healing. किनभने उहाँ चाहिँ चङ्गाइको परमेश्वर He is the हुनुहुन्छ। resource of healing. उहाँ चाहिँ चङ्गाइको त्यो स्रोत हुनुहुन्छ। Hallelujah. Write down on the verse. लेख्दै हुनुहुन्छ? यस लेख्नुहोस्। Isaiah chapter 38, यसैया 38 को verses 5 and 17. 5 र 17। यसैया 38 को 5 र 17। First we read 5th verse. 5 वाला तपाईँले पढ्नुहोस्। 5 Read. 38 को 5 छिटो यसरी लेखिएको छ। Loud. जोरले यहाँ यसरी लेखिएको छ, गएर हिजकियालाई भन, तेरा पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र मैले तेरो आँसु देखेँ। म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु। हालेलुया। 17 यहाँ यसैया 38 को 17 मा यसो लेखिएको छ, निश्चय नै म भलाइको निम्ति मैले यस्तो वेदना सुन्नु पर्यो। तपाईले मलाई प्रेम गरेर विनाशको खाडलबाट जोगाउनु भयो। तपाईले मेरा सबै पाप आफ्नै पछिल्तिर राख्नु भयो। हालेलुया। Read 5th verse. Go and say to Hezekiah, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life. Behold, it was for my welfare that I had great bitterness, but in love you have delivered my life from pit of destruction. For you have cast all my sins behind your back. Shout hallelujah. Hallelujah. What is the scripture saying? वचनले के भन्दैछ? God added 15 years to the life of Ezekiel. Hezekiah. हिजकियालाई परमेश्वरले अझै 15 वर्षको आयु थपिदिनु He भयो। was supposed to die today. उनलाई चाहिँ आज मर्नु पर्ने थियो। He's just he's self-justified before God. अनि ऊ चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको अगाडि राख्यो र ऊ रोइरहेको थियो परमेश्वरको अघि। The word of the Lord came to him. अनि परमेश्वरको वचन उसका आयो। Hezekiah, you have to die today. अनि परमेश्वर भन्दै हुन्छ, हिजकिया आज तिमी मर्ने छौ। Hallelujah. Hallelujah. When the word of God came to Hezekiah, जब परमेश्वरको वचन हिजकिया कहाँ आयो, Hezekiah pleaded before the Lord. अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि रुँदै थियो, परमेश्वरलाई प्रसन्न पाइरहेको थियो। God, I have obeyed your word. अनि उसले भन्छ, परमेश्वर म तपाईँको वचनलाई I पालन have गरेको kept छु। your word like my father David. अनि मैले चाहिँ तपाईँको वचन चाहिँ दाउद राजाको जस्तै मेरा पिता दाउदको जस्तै I मैले have पालन pleased गरेँ। you, Lord. मैले तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याएको I have छु। done what all you are expecting from जुन me. कुरा तपाईँले इच्छा गर्नुभएको थियो मबाट मैले गरेको छु। That's your verse 5. You have read that I have heard your prayers. अनि त्यो वचनले भन्छ 5 र पदमा मैले तिम्रो प्रार्थना सुने। Shout hallelujah. God hears your prayers. परमेश्वर तपाईँको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। Tell the neighbor, God hears your prayers. आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर तिम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। If we obey Him, that's why I told you, if we live for Him, our life will be big.
यदि त्यसै कारण मैले भने यदि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भयो उहाँमा रह्यो भने अनि उहाँले उठाउनुहुन्छ। Hallelujah. Your God, your Jesus controls death and life. अनि परमेश्वरले त येशू ख्रीष्टले जीवन र मृत्युलाई चाहिँ उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। He added not 1 day or 2 days in the life of Hezekiah. उहाँले चाहिँ हिजकियाको चाहिँ 1 र 2 दिनको जीवन थप्नु भएन। 15 years were expanded. 15 वर्षसम्म थपिदिनु भयो। 15 years of life is given to Hezekiah. हिजकियालाई 15 वर्षको जीवन दिनुभयो। That is the power of our यो God. चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। God, hallelujah. हालेलुया। He holds the power over life also. अनि उहाँले चाहिँ जीवनमाथि पनि प्रभुत्व गर्नुहुन्छ। So no need to be afraid of Satan hereafter. यसकारण यसपछि अब तिमीहरू चाहिँ शैतानदेखि डराउने होइन। Tell a neighbor, no need to be afraid of Satan. शैतान तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् शैतानदेखि अब डराउनु पर्दैन। Say it again. फेरि भन्नुहोस् हल्लाउँदै। My life is controlled by God. भन्नुहोस् मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा नियन्त्रण छ। Say it again. मेरो जीवन परमेश्वरमा नियन्त्रित छ भनेर भन्नुहोस्। Hallelujah. Because our God holds death and life. किनभने हाम्रो परमेश्वरले मृत्यु र जीवनलाई लिनुहुन्छ त पक्रिनु भएको छ। Today, hereafter, you must believe. अनि आजको यो दिनदेखि तिमीहरूले विश्वास गर्न As the Bible सक्नुहुन्छ। says, जसरी बाइबलले भन्छ our days are already counted. अनि हाम्रा हरेक दिनहरू परमेश्वरमा गन्ती गरिएका छन्। Hallelujah. Our days are counted. हाम्रा दिनहरू गनिएका छन्, गन्ती भएको छ। Till the last day of my life, हाम्रो जीवनको अन्तिम घडीसम्मको दिनहरू no sickness can touch me. कुनै बिमारीले मलाई छुने No छैन। witchcraft can touch me. कुनै कुराले मलाई छुने छैन। I will never die before time. म चाहिँ त्यो समय नअन्जेलसम्म म मर्ने No छैन। water can kill me. कसैले मलाई मार्न सक्दैन। No bomb can kill me. कुनै पनि समस्याले मलाई No मार्ने evil छैन। spirit can kill me. दुष्टले मलाई केही गर्न सक्ने छैन। Because my God holds my life in His hand. किनभने परमेश्वरले मेरो जीवनलाई आफ्नो हातमा Shout लिनुहुन्छ। hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, आफ्नो छिमेकीलाई भन्नु never ever accept any diseases hereafter. कहिले 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 पनि आजको यो समयदेखि तिमीहरूमा समस्या हुने छैन। Tell your neighbor, रोग बिमार never accept any diseases in your body. कहिले पनि त्यसलाई नस्वीकार नगर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। फेरि भन्नुहोस् आफ्नो छिमेकीलाई कहिल्यै स्वीकार नगर्नुहोस् समस्यालाई आफ्नो जीवनमा। फेरि तपाईँ मसँग भन्नुहोस् कहिले पनि आफ्नो जीवनमा समस्यालाई स्वीकार नगर्नुहोस्। The spirit of fear of sickness. बिमारीको Yeah, they have to repeat. बिमारीको आत्मा। मसँग भन्नुहोस् बिमारीको आत्मालाई Spirit of fear of sickness. अनि बिमारीको डरको आत्मा फेरि भन्नु, बिमारीको डरको आत्मा In the name of Jesus, येशूको नाममा get out of his life right now. उसको जीवनबाट निस्किन्छ। Say it again. फेरि भन्नु येशूको नाममा निस्किन्छ। Do you believe that? के विश्वास गर्नुहुन्छ? Corona is coming. कोरोना आउँदैछ। No fear of corona. कोरोनाको डर किन आयो भने किन डराउने? Tell your neighbor, आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् you will not die by corona. तिमी कोरोनाबाट मर्ने छैनौ। कोरोनाबाट मर्ने छैनौ। Because my God is alive. मेरो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। My Jesus is alive. मेरो येशू ख्रीष्ट मेरो जीवन And hallelujah. I will survive because of Jesus. म रहनेछु किनभने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ मसँग। As God added 15 years in the life of Hezekiah, हिजकियालाई 15 वर्षको आयु थप
जस्तै same way God will add life in me throughout my life. अनि मेरो जीवनमा पनि त्यसै गरिन परमेश्वरले थप्नु हुनेछ। God, hallelujah! Say it loudly. जोरले भन्नुहोस्। Sickness will never torture me. Sickness will never torture me, never persecute me or trouble me. बिमारीले मलाई कहिले पनि दुःख दिने छैन। बिमारीले मलाई कहिले दुःख दिने छैन। समस्या ल्याउने छैन। You spirit of sickness, बिमारीको आत्मा you cannot torture me. तैँले मलाई दुःख दिन सक्ने छैनस्। Wherever I go, म जहाँसुकै जान्छु I will torture you. म तँलाई दुःख दिनेछु। I will torture you. म तँलाई दुःख दिनेछु। In the name of Jesus. येशूको नाममा, In the name of Jesus. येशूको नाममा। Hallelujah. What a powerful name we have. कति शक्तिशाली नाउँ हामीले पाएका छौँ। I sense a mighty healing is going here. मैले यसको अनुभव गर्दैछु, एउटा महान चङ्गाई यहाँ बग्दैछ। The word has the power. किनभने वचनमा शक्ति छ। Word carries the power of God. वचनले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई बोकेको हुन्छ। Amen. What a powerful God we have. कति सामर्थ्य परमेश्वर हामीले पाएका छौँ। He says that you will not die. उहाँले भन्छ तिमी मर्ने छैनौ, You will never die. तिमी मर्ने छैनौ कहिले। Hallelujah. He said, Hezekiah, you will not die. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हिजकिया तिमी मर्ने छैनौ। 15 years, 15 वर्ष no death came, कुनै मृत्यु आएन, no sickness came, कुनै बिमारी आएन, no trouble came. कुनै समस्या आएन। The entire whole world came to know that God of Hezekiah is the one who holds life. अनि सबै जातिहरूले मानिस राज्यले थाहा पाए कि हिजकियाका परमेश्वरले चाहिँ जीवनलाई लिनुहुन्छ अन्डरमा हुनुहुन्छ भनेर। Shout hallelujah! That day the whole world knew the God of Hezekiah, he's a healer. त्यो समयमा सबै राज्यले थाहा पाए कि हिजकियाका परमेश्वर चाहिँ चङ्गाइका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। Amen. And now, अब अहिले it is your time. अब तिम्रो समय हो, It is my अब time. मेरो समय हो, Tell your neighbor it's your time. अब यो तिम्रो समय हो। Say it's your time. भन्नुहोस् आफ्नो समयलाई बनाउनुहोस्। भन्नुहोस् आफ्नोले अब यो तिम्रो समय हो। फेरि भन्नुहोस् यो तिम्रो समय हो। आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् यो अब तिम्रो समय हो। Listen. Your name is Justin, right? यस What's your neighbor's name? You make it known. आफ्नो साथीको नामलाई थाहा पाउनुहोस्। What I say, you must say it. अनि मैले जे भन्छु त्यो कुरा आफ्नो साथीको नाम लिएर भन्नु होला। God of Darshan will be known as a God of life. अनि अब परमेश्वर दर्शनका परमेश्वर अब थाहा पाउनेछन् कि अरू मानिसहरूले कि परमेश्वरसँग त्यो You जीवन have छ। to say it by the name. आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस्, नाम लिएर भन्नुहोस्। Loud, loud. आफ्नो साथीहरूको जसको नाम छ उनीहरूको नाम लिएर भन्नुहोस्। Say it. Loud. जोडले Tell him to repeat after you. मसँग भन्नुहोस् है त तर Take mine and the devil's name. तोसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। हुन्छ म चाहिँ आफ्नै नाम लिन्छु ल। उहाँको नाम बिर्सिसके। दर्शनका परमेश्वर Your name. तपाईँले आफ्नो नाम लिनु त साथीहरूको। So when he says Darshan, you should take your name. दर्शनका परमेश्वर सारा जातिले थाहा पाउनेछ त्यो चङ्गाइका परमेश्वर उनको हातमा छ भनेर। Hallelujah. Because God holds life. किनभने परमेश्वरले
व्यवहार गर्नेछ। Miracles will take place. God is alive. परमेश्वर जीवन His name is Jesus. नाम येशू हो। We are here to manifest the gifts of the Holy Spirit. यहाँ चाहिँ एउटा चङ्गाइको वरदानलाई यहाँ प्रकट गर्नको लागि हो। Never ever believe hereafter. कहिले कहिले पनि अब तिमीहरूले I don't have विश्वास the gifts of गर्नु। healing. अब तिमीले भन्नेछौ म चाहिँ चङ्गाइको वरदानले I have the God of healing. किनभने मसँग चङ्गाइका परमेश्वर I have the हुनुहुन्छ। God of life. मसँग जीवन भएका The परमेश्वर source of life, Jesus is in my heart. जो येशू ख्रीष्टमा एउटा त्यो स्रोत जीवनको स्रोत भएका Shout परमेश्वर hallelujah. Amen. Do you believe the truth? के विश्वास गर्नु छ यो सत्यतालाई? Yes. Amen. Do you believe that the healings will take place through के you? तिमीहरूले विश्वास गर्छौ चङ्गाइ चाहिँ तिमीहरूको जीवनबाट बग्नेछ? Hallelujah. I believe. म विश्वास गर्छु। I believe. Don't say. I believe on behalf of you म विश्वास गर्छु तपाईँहरूमा that you will heal people. अब तिमीहरूले मानिसहरूलाई निको पार्नेछौ।